رمضان کریم کے مہینے میں سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دیوانہ، سچی محبت کرنے والا، سچا عاشق غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، سلام کیا، حضور السلام علیکم۔ سرکار غوث پاک نے بڑی محبت سے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، جی جناب فرمائیں کیسے ہماری بارگاہ میں آنا ہوا؟ وہ دیوانہ، وہ شخص کہتا ہے، حضور دراصل آج میں نے اپنے گھر میں آپ کی افطاری کا اہتمام کیا ہے، حضور آج آپ کو میرے گھر میں افطاری فرمانا ہے، لہٰذا میری دعوت آپ قبول کریں، آج میرے گھر میں آپ افطاری کریں گے۔ وہ دیوانہ پوری محبت سے غوث پاک کو افطاری کی دعوت دیتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دعوت قبول کر لیا، کہا جناب انشاءاللہ آج آپ کے گھر میں افطاری کی جائے گی، آج میں آپ کے گھر میں افطاری کروں گا، آپ کی دعوت قبول کر لیا۔ وہ دیوانہ مسکرا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دوسرا شخص آیا، دوسرا دیوانہ آیا، اور وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور کہنے لگا، حضور آج آپ کو میرے گھر میں افطاری کرنا ہے، میں نے اپنے گھر میں افطار کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا آپ میرے گھر میں افطار کرنے آئے، میری دعوت قبول فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کی بھی دعوت قبول کر لیا، جو دوسرا دیوانہ آیا تھا، اس کی یہاں افطار کرنے کا جو اہتمام کیا گیا تھا، اس کے افطار کرنے کی دعوت آپ نے قبول کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، آپ کے گھر میں انشاءاللہ شام کو میں پہنچ جاؤں گا افطاری کے لیے۔ وہ بندہ دوسرا جو شخص آیا تھا وہ بھی چلے گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، ایک اور دیوان آیا، کہنے لگا حضور آج آپ کو میرے گھر میں افطاری کرنا ہے، میرے طرف سے آج میرے گھر میں آپ کی افطاری کی دعوت ہے، لہٰذا میری دعوت قبول کریں اور میرے غریب خانے میں آپ افطاری کرنے کے لیے آئیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے آج تمہارے یہاں افطاری کروں گا۔ 3 لوگ آئے، چوتھا آیا اس نے بھی افطاری کی دعوت دیا، 5واں آیا اس نے بھی افطاری کی دعوت دیا، 6واں آیا، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11، یہاں تک کہ ایک وقت میں اس وقت غوث پاک کی بارگاہ میں 70 لوگ آئے، اور 70 لوگوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں جو ہے افطار کرنے کی دعوت دی۔ 70 لوگوں نے ایک کے بعد ایک آتے گئے، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، لوگوں کا آنا چالو تھا، اور 10-20 لوگوں نے نہیں بلکہ غوث پاک کو 70 لوگوں نے اپنے گھر میں افطاری کرنے کی دعوت دیا تھا، 70 لوگوں نے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 لوگوں کے یہاں افطاری کرنے کی دعوت قبول کر لیا۔ ایک کے بعد ایک لوگ آتے رہے، ہر کسی کو غوث پاک کہتے رہے ٹھیک ہے آج تمہارے یہاں افطاری کریں گے، جو آیا اس کو کہا ٹھیک ہے آج تمہارے یہاں افطاری کریں گے۔ 70 لوگ آئے، دعوت دے کر کے چلے گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 لوگوں کی دعوت قبول کر لی۔ اب سچی محبت کرنے والے دیوانے تھے، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت گھر میں اور غوث پاک افطاری کرنے گھر میں آ رہے ہیں، تو پوری محبت سے لوگ انتظام کے لیے لگ گئے کہ غوث پاک کی دعوت میں کوئی کمی نہیں رہنا چاہیے، کوئی کم و بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ پوری محبت سے، پوری شدت سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا اہتمام میں لگ گئے۔ شام کا وقت ہوا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے لیے لوگوں کے یہاں گئے، افطار کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے گھر سے آ گئے اپنے حجرے میں۔ جب رات میں تراویح کے بعد سارے لوگ سو گئے، غوث پاک سو گئے، جب صبح کا وقت ہوا فجر کا تو سارے لوگ نماز میں آئے۔ غوث پاک نے جب نماز فجر پڑھائی تو صلاۃ و سلام کے بعد سارے لوگ مسجد سے باہر نکل گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد سے باہر نکل گئے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے مدرسے کے لیے جانے لگے، اور مدرسے میں جا کر کے جو ہے بیٹھ گئے۔ ادھر مسجد کے باہر جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، اب ہوتا ہے جو مسجد سے نماز پڑھ کے جو ہے جب لوگ نکلتے ہیں فجر کے بعد تو کچھ گفتگو کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، کچھ آپس میں باتیں کرتے ہیں،
उस तरह से लोग खड़े हुए थे। एक शख्स कहता है अपने साथियों से कि मेरी तो किस्मत का सितारा चमक गया, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया, मेरी तकदीर बदल गई, मेरी तकदीर चमक गई कि आज कल गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कल रात में मेरे यहाँ इफ्तारी फरमाई, मेरी तो किस्मत का सितारा चमक गया। दूसरा शख्स जो खड़ा हुआ था उसके साथ कहता भाई क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहे हो, कल तो गौस पाक ने मेरे घर में इफ्तारी फरमाई है, तुम्हारे यहाँ कैसे आ सकते हैं, गौस पाक ने तो कल मेरे घर में इफ्तारी फरमाई है। तीसरा बोलने लगा यार तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, गौस पाक ने तुम्हारे यहाँ नहीं बल्कि कल मेरे यहाँ इफ्तारी फरमाई है। सुभान अल्लाह। चौथा शख्स बोलने लगा कि तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, गौस पाक ने कल तुम्हारे यहाँ नहीं मेरे यहाँ इफ्तारी फरमाई। पांचवा छठवा सारे लोग एक दूसरे के बाद बोलने लगे कि नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं, गौस पाक ने मेरे यहाँ दावत फरमाई है, गौस पाक ने मेरे यहाँ इफ्तारी फरमाई है। 70 लोग थे, 70 लोग एक दूसरे को कहने लगे कि नहीं नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं मेरे यहाँ इफ्तारी हुई। हर कोई कहने लगा एक दूसरे से नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं, गौस पाक ने मेरे यहाँ इफ्तारी किया है। बात बहुत बढ़ गई, बहस इतनी बढ़ गई कि मामला गौस पाक की बारगाह में, मसला गौस पाक की बारगाह में चला गया। सारे लोग गौस पाक की बारगाह मदरसे में जाकर के सारे लोग खड़े हो गए, हुजूर ऐसा ऐसा वाकया, ऐसी ऐसी बात है, ये फला शख्स कह रहा है कि कल आपने इसके यहाँ इफ्तारी किया है, ये फला शख्स कह रहा है कि कल आपने इसके यहाँ इफ्तारी किया है, हुजूर कल तो आपने मेरे घर में इफ्तारी किया है। तो फिर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, कल आपने मेरे यहाँ मेरे घर में इफ्तारी किया है, मेरी नज़रों के सामने मैंने आपको मोहब्बत से खाना खिलाया है। गौस पाक फरमाते हैं हाँ भाई मैंने तुम्हारे यहाँ कल इफ्तारी किया है। दूसरा शख्स था वो कहने लगा हुजूर कल तो आपने मेरे यहाँ इफ्तारी किया है। फिर तीसरा कहने लगा हुजूर ऐसे कैसे हो सकता है, कल तो आप मेरे यहाँ आए थे इफ्तारी करने के लिए, मैंने मोहब्बत से आपको कल इफ्तारी कराया है। सारे लोग बोलने लगे तो गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे लोगों को खामोश कराया, कहा सारे लोग खामोश हो जाओ। तुम्हें इस बात पर हैरानी हो रही है कि मैंने तुम सब के यहाँ दावत किया है, तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं उनके यहाँ नहीं तुम्हारे यहाँ दावत में आया हूँ, तुम्हारे यहाँ इफ्तारी किया है मैंने। लोग कहते हैं हाँ हुजूर आप इनके यहाँ नहीं मेरे यहाँ इफ्तारी किए हैं कल। गौस पाक फरमाते हैं नहीं मैंने 70 लोगों के यहाँ दावत कबूल की है, 70 लोगों के यहाँ इफ्तारी किया है। तो जितने लोग बात कर रहे हैं सारे लोगों के यहाँ 70 लोगों के यहाँ मैंने कल इफ्तारी किया है। लोग हैरान हो गए, कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, एक वक्त में आपने 70 लोगों के यहाँ इफ्तारी कैसे कर लिया, एक वक्त में 70 लोगों के यहाँ आपने इफ्तारी कैसे कर लिया। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ठीक है मुझे वज़ू करने दो। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ू किया और जो पानी बचा हुआ था वो पानी एक चुल्लू में लेते, अपने मुट्ठी में लेते हैं, और वहाँ पर एक दरख्त लगा हुआ था, एक पेड़ लगा हुआ था जिसमें बहुत सारे पत्ते थे। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मुट्ठी में पानी लिया और चुल्लू भर पानी लेकर के दरख्त यानी पेड़ के तरफ फेंका। तो लोगों ने देखा कि जितने पत्तों में गौस पाक के हाथों से फेंका हुआ पानी के कतरे जितने पत्तों में पड़े थे, हर पत्ते में गौस पाक नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह। हर पत्ते में, जिन पत्तों में जितने पत्तों में पानी के कतरे पड़े थे, तमाम पत्तों में गौस पाक नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सारे लोग हैरान हो गए, सारे लोग हैरान हो गए। सारे पत्ते जिनमें पानी का कतरा पड़ा था, सारे पत्तों में गौस पाक नजर आ रहे हैं। गौस पाक फरमाते हैं, ऐ लोगों हैरान मत हो, ये तो 70 लोग हैं जिनके यहाँ मैंने इफ्तारी किया है। अगर 70,000 भी होते तो मैं उनके यहाँ भी इफ्तारी करता। सुभान अल्लाह। ये 70 लोग थे जिनके यहाँ मैंने इफ्तारी किया। 70,000 भी होते तो 70,000 लोगों के यहाँ भी मैं एक वक्त में इफ्तारी कर सकता था। सुभान अल्लाह। ये गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खूबसूरत सी करामत है। 70 लोगों के यहाँ गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इफ्तारी किया। सुभान अल्लाह। ये गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी थी कि छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी करामतें गौस पाक ने अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर की है। तो ज़ाहिर है जिससे अल्लाह राज़ी होता है,
جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے, جو اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پہ بتا دیتا ہے, گزار دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت بن جاتا ہے.